1월 8일 FSPX 마스 프로젝트 새로운 시스템에 대해서 줌 미팅 시작하도록 하겠습니다. 오늘 갑자기 시스템이 업그레이드가 돼서 여러 가지 궁금한 점도 많이 있고 혼란스러운 점도 있고 해서 바로 긴급하게 싱가포르에 마이클한테 이 줌 미팅을 요청을 했고 지금 아마도 이 SCF의 컨설턴트 대리기 지금 오늘 설명할 모양입니다. 그래서 윤창호 사장님 통역 잘 해주시고 오늘 궁금한 점에 대해서 여러 하나하나 설명을 들어보도록 하겠습니다. Hello, Mr. Derek. Are you there? Hi, Happy New Year. Happy New Year, everyone here. This is CK. And tonight the Mr. Yoon? speaker will be Mr. Yong. Yeah, Mr. Yeah, Yoon. 안녕하세요. 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 Speaker today is Mr. Yoon. Mr. Yoon. Yes. Yeah, right. So I 감사합니다. think he's preparing something, and later on, I think in around 15 minutes, I think he'll be getting. Wait, he'll be getting his file ready and maybe some video clips. Okay, let's wait for him for a while. Okay, and Happy New Year to all. Okay, 지금, and 지금 두 분의 외국인 분들이 can you, Mr. Charles, can you co-host Mr. Yong, promote Mr. Yong as co-host? Okay. He raised hands already. Hold a second. I will ask a Yeah. question. He raised hand. Raise my hands. No, Mr. Yong has raised his hand, so you can find him. Okay, hold a second. Are you? 형님 여기서 Mr. Yoon CK 그 호스트를 좀 해주셔야 될 것 같는데요. Wait, let me see. Mr. Yong. Mr. Yong, can you raise your hand again? Let me find him. Wait. SG Okay. Yeah. SGU. Okay. SGU. Mr. Young, I have unmute you already. So, Mr. Charles, are you the host? Let me see. Okay. Hello, good day to everyone. If you can hear my voice, please reply me. Okay. I think there's a close the chat room already. Okay, never mind. So, can the host co-host me? Can the host co-host me? Because I need to share the file now. Now I cannot share the file. I need to be the co-host. What's your ID? Yong, SG, Yeah. SG Yong, Malaysia. SG Young? Yeah. SG Okay. Yong, Malaysia. I think you are co-hosted at this moment. Yeah, I become the host already. Yeah, I become the host already. Okay, just hold on. Okay. 지금 싱가포르뿐만 아니고 말레이시아 사무소에서 계신 분들도 지금 두 분이 들어와 가지고 그 새로운 자료를 지금 공유를 해야 되기 때문에
보는 거에 대해서 지금 코호스트로 어떤 분을 잡아들여가지고 그 자료를 여러분들하고 공유하려고 하는 중이거든요. 그래서 조금만 더 기다려 주시면 되겠습니다. 이 자료가 업데이트 해가지고 올려드릴 수 있게끔 지금 그렇게 하고 있습니다. 조금만 기다려 주시기 바랍니다. So for 2025, it will be a thriving years for Mars and both FSP. And our Mars project is launching, implementing all the 3 coins here, including the major coins, the main coins, what we call the Mars, okay? And it is a very powerful program and powerful coins with very powerful deflectionary mechanism, okay? And the Mars will bring us marching towards a prosperous and bring FSP together towards the prosperous 2025. Okay. And Mr. Okay, Young CK. later will be showing you us the new updates of the Mars coin, Mars token. That is the main coin. And I find it is very fascinating, yeah, with the powerful burning, destroy, combustions mechanism. It will be both beneficial for FSP in PancakeSwap as well as STPX and Mars token. All right, and this is a good news for everyone at the very starting days of this new year. Okay, so let us wait for Mr. Yong. He will review, yeah, all the things to us, yeah, including the Mars and FSP. And this is the second wave of migrations from FSP to Mars, especially to our community. Of course, the Mars project now is governed fully by the Mars community. Okay, it is fully managed by them. Excuse me, CK. Yes. Who is giving us the class today, Zoom class today? You or the class? Young? Now I am the host. I'm hosting. Okay. I'm the MC. I am the MC. Then so who before is... Mr. Yong, Mr. SG Yong. Okay. So yeah. You just give us a brief explanation about the Mars project. The brief introductions of what is the topics today. Okay. Just hold a second. Let me explain what you said to the Koreans. All right. Okay. So 지금 오늘 여러분들인데 새로운 그 변경된 거나 이런 거에 대해서 강의를 해드릴 분은 그 스케줄상 기존에 쭉 해오던 마이크가 아니고요. 그리고 그 조금 전에 대표님이 다릭이라고 했는데 다릭도 아닌 것 같고요. 그 말레이시아에서 영어 강의 하시는 분 두 분이 있습니다. 기본적으로 지금 설명하고 있는 분 CK라는 분하고 그 다음에 또 한 분 SG 용이라는 분인데 이제 이 두 분이 자료를 올려가지고 설명은 용이라는 분이 하실 거고요. 지금 말씀하시는 거는 CK라는 분이 그 영어 강의를 주로 하시는데 한국 분들 대상으로는 주로 안 하고요. 다른 국가들 대상으로 하시는 분데 이분이 간단하게 지금 마스 프로젝트 하고 그와 관련된 토큰에 대해서 그 가능성에 대한
가능성에 대한 걸 긍정적으로 설명을 해 주시고 있는 겁니다. 지금 쭉 우리가 알고 있는 내용이고요. 지금 현재 FSP, 팬케이크스웹 FSP를 상장을 했는데 문제가 생김으로 인해 가지고 지금 그 마르스 프로젝트를 운영하는 다오 그쪽과 협의를 해가지고 저희 FSP를 지금 FSPX하고 그와 관련된 자코인 STP X를 가지고 수익을 누릴 수 있는 그런 대로 이전 기간에 있습니다. 지금 이전을 하고 있는 거죠. FSP를 FSPX로 이전을 하고 있는 겁니다. 채굴력을 받아가지고. 그게 몇 단계가 있다고 말씀드렸죠. 첫 번째로는 KL 로드를 가지신 분, 그리고 FSP를 150, 처음에 그 회사가 지정한 계좌로 보내가지고 채굴력을 받으신 분, 그리고 아직까지는 안 하고 있지만은 일반인 그 FSP를 지금 우리가 기부행위를 통해 가지고 참여하신 KL 로드를 구매 안 하신 일반인들 이렇게 돼 있는데 현재까지는 KL 로드 1, 2, 3차를 가지신 그 구매하신 분들하고 FSP를 보내 가지고 마이닝 파워를 보내신 분들이 먼저 지금 마르스 프로젝트 그 덱을 연결시켜 가지고 12월 10일부터 지금 채굴이라든지 이런 걸 하고 계시는 겁니다. 그리고 이게 지금 토큰이 하나 더 나온다고 지난번에도 말씀을 드렸지 않습니까? 그 마르스 프로젝트 된 자료를 보면 토큰이 더 나올 수도 있는데 지금 거기에 나온 거는 토큰이 3개입니다. 하나, FSP를 FSPX로 일단 바꾸는 거고 FSPX는 모코인입니다. 거기에 딸려 있는 자코인이 STPX고요. 또 다른 형태의 코인이 아직 소개는 안 됐지만 자료에 보면 MarsX라는 코인이 또 있습니다. 그리고 추가로 또 코인 나올지도 모릅니다. 그거는 아직 모릅니다. 저도 뭐 모르고요. 그런데 이게 우리가 마르스 프로젝트가 아시다시피 일론 머스크가 중심이 돼가지고 그 스페이스 X라는 프로젝트를 진행하면서 거기에 관련된 블록체인하고 연결시켜가지고 이런 걸 4프로젝트로 진행을 한다는 겁니다. 그런데 이걸 잘 Recording in 살펴보시면 progress. 여러분들이 이게 하나의 플랫폼이지만은 디파이하고도 일정 정도 조금 걸쳐져 있고요. 우리 탭을 보시면 그 다음에 게임파이하고도 일정 정도 걸쳐져 있고 그 다음에 메타버스하고도 걸쳐질 가능성이 꽤 있습니다. 그 다음에 NFT 지금 걸쳐져 있죠. 이런 걸 통해 가지고 어떤 그 커뮤니티를 늘려가면 이게 사업으로서의 가능성을 갖는 거고 블록체인 기반에 커뮤니티가 늘려지면 이 플랫폼에서 여러 가지 수익 모델이 나타날 수도 있습니다. 지금 이런 거에 대해서는 자세하게 설명을 안 했고 아직까지 아주 기본적인 것만 설명을 해드린 상태입니다. 그래서 지금 CK라는 분이 말씀하시기는 이 프로젝트들이 차근차근 진행되면 기존의 팬케이크 사업의 FSP를 기부 형태로 가져가지고 지금 뭐 가격이 떨어져가지고 다 힘든 그분들뿐만 아니고 지금 STPX 이 마르스 프로젝트의 다른 신규 회원들도 다른 쪽에 있지 않습니까? 거기에 참여하는 사람들 다 수익을 누릴 수 있을 거라고 그렇게 생각을 합니다. 그렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 그래서 그런 걸 어떻게 받아들일 거는 여러분들이 다 각자 판단을 하셔야 됩니다. 저는 통역자로서 있는 그대로에다가 최소한의 저 의견을 필요할 때 말씀드릴 뿐입니다. 설명을 하는 걸 잘 들어보시고 또 활용하셔야 될 거는 바로바로 지금 변경된 거 하셔야 되는 거고 알겠습니다. 자, 그러면 지금 그 기준으로 하겠습니다. 자, Mr. Young and CK. Okay, thank you so much If you are ready, for you can. yeah, I'm ready.
Okay, before I want to start my presentation, I want to share the video. This is a company video, okay, regarding the Mars project. Now I share the video now. 자, 지금 비디오 하나를 여러분들하고 올려가지고 공유를 하겠습니다. 이거 마르스 프로젝트와 관련된 간단한 비디오입니다. Exploring the future of Mars. Mars Project. Embark on an interstellar journey with us, together. Let's step into the future of interstellar living. This is an ecosystem that combines technology, community, and innovation, driving the development of Mars colonization and Martian civilization. The Mars Project ecosystem is composed of multiple interconnected tokens, a digital science experiment directly inspired by Elon Musk's vision of a Martian city, aimed at promoting community development, computational power contributions, and ecosystem applications. FSPX is used to support community development and computational power contributions. Total supply, 100 million tokens, 99.5% allocated to mining pools, 0.5% injected into the initial LP liquidity pool. STPX, as the Starship token, connects astronauts with Mars. Total supply, 10 billion tokens. 1% is allocated for liquidity pool LP construction. 99% is used for FSPX LP mining pools. The compound interest mining pool provides daily compounding for token holders. As the Starship token, STPX grows by 0.4% every 8 hours. 0.25% of the pool is burned every hour to maintain continuous token deflation. STPX has a 2.5% buy-sell tax. 2% is allocated for NFT dividends. 0.5% goes to the marketing wallet. STPX will be an essential circulating token for Martian cities used in ecosystem development for applications like GameFi, SocialFi, RWA, and more. In the future, MarsX will be the circulating currency of the Martian city, supporting transactions and daily economic activities. The scientific issuance mechanism will serve as the core driving force for the development of the Mars ecosystem. In the Mars Project DApp, by paying between 100 to 10,000 USDT, an LP liquidity pool is automatically created. 20% of the USDT is allocated to the market cap wallet and used periodically to buy and burn STPX. The remaining 80% is split into 40% USDT and 40% FSPX, which are used to form an FSPX LP mining pool to participate in STPX mining. STPX is mined at a daily rate of 1% based on the initial exchange value. Additionally, inviting friends can earn extra mining rewards. Direct referral rewards are set at 30% of the referred address's mining output. For example, if a referred address mines 10,000 STPX daily, the referrer earns 3,000 STPX as a reward. When you build an IP pool, you will receive a STPK purchase quota of 1 to 0.5 based on the amount of computing power purchased. When withdrawing LP, the FSPX created is automatically destroyed. The USDT is transferred to the user's wallet and mining power stops. The mined STPX can be immediately sold or automatically enjoy 0.4% compounding growth every 8 hours. With overall calculations, it will increase by 1.2% daily and 7,914% annually. Compounding is the most rewarding form of profit. In the Mars Project ecosystem, we are not only building a virtual world, but also accelerating the circulation of STPX tokens by listing on more mainstream exchanges. STPX will empower more sustainable ecosystem applications, such as DAO governance, interstellar exploration, and more. Every token and every transaction influences the real development of the Martian city.
Collaborating with global partners to fund more DeSci, driving the flow of research, technology, and resources. From scientific research to technological innovation, we are breaking every boundary in Mars exploration. Join us be part of history. Support the Mars colonization plan and join us in creating a new era for humanity. Exploring So this is the revision of our first wave, FSPX, right, to STPX stacking. So now follow on, Mr. Yong will share with us the fabulous Mars coin. Okay, a warm welcome to Mr. Yong. 지금 그 비디오는 마르스 프로젝트에 대한 간단한 비디오라서 마르스 프로젝트가 가지고 있는 사업적으로 가지고 있는 그런 아주 멋진 가능성에 대한 그런 것을 보여드린 겁니다. 오늘 강의는 그 미스터 용이 진행하도록 하겠습니다. Mr. Yong, please. Yeah, okay. Today I will talk about the FSP latest update. And then I will release a new section. We'll talk about the whole Mars project ecosystem. Okay. The whole project ecosystem can include 3 tokens. One is a parent token. Okay. We call it SSPX. And the sub token, we call it STPX. And the new token is released just recently. It's called Mars token. So today I will talk more about the Mars token and the special announcement and special updates for the normal user. If those who skip the first batch of KOL, first batch, second batch, and third batch KOL notes and the power exchange, and you miss the 1 FSP to $15 mining power, you cannot miss again for this coming power exchange. 1 USDT exchange to the 3.5 mining power. I will talk about this later. Okay. Mr. Young, so 지금 Mr. Okay, Young, Mr. Young. Okay. Yes. So I need time to translate what you said into Korean, so you can stop with the several sentences. Okay. So Mr. Young이 지금 설명한 거는 최신 업데이트된 그 탭에서 업데이트된 내용을 오늘 설명드리려고 하고요. 그 다음에 기본적으로 마르스 프로젝트에 대해서 기본적으로 조금 더 여러분들 알고 있지만은 부가적으로 설명을 드리려고 합니다. 거기에는 토큰이 몇 가지 나오는데 기본적으로 모 토큰으로 FSPX가 있고요. 그 다음에 자 토큰으로 STPX가 있습니다. 그 다음에 오늘 새로운 토큰 MarsX라는 토큰 하나가 더 설명될 겁니다. 그리고 아시다시피 조금 전에도 설명드렸지만 지금 이전 과정에 마이그레이션 과정에 있는데 그 대상자는 첫 번째로는 KOL 로드 1, 2, 3차를 구매하신 분들이고요. 그 다음에 회사로 FSP를 보내가지고 마이닝 파워를 받으신 분들입니다. 그러면 이제 나머지 분들이 어떻게 할 거냐. 거기에 이제 기부 행위를 통해 FSP를 가지고 있는데 아직 탭에 연결 못 시킨 분들이죠. 그런 분들이 어떻게 해야 되는 건지 그런 것들에 대해서도 설명을 드리겠습니다. 오케이, 미스터 용. 발표한 탭에서 신규로 변경된 내용을 포함해서 오늘 발표한 내용은 기본적으로 우리 토큰 가격을 어떻게 올릴 건가와 관련되어 있습니다. 거기에는 FSPX뿐만 아니고
기존에 있던 FSP도 포함이 되는 거고 지금 수익할 수 있는 STPX도 마찬가지입니다. 자, 그러면 Okay. 조금 전에도 말씀드렸다시피 토큰 가격을 어떻게 올릴 건가 상승할 건가에 대해 기본적인 내용을 말씀드립니다. 이것은 기본적으로 공급과 수요와 관련이 되어 있고요. 토큰 이코노믹 측면에서 공급과 수요와 관련되어 있고 공급을 줄여야 되는 거고 수요를 늘려야 되는데 어떻게 공급을 줄일까는 기본적으로 쭉 말씀드린 소각 메커니즘이 있고요. 그 다음에 오늘 새롭게 나오는 이 스테이킹 프로그램이 있습니다. 스테이킹 프로그램하고 소각 프로그램을 통해 공급량을 줄이려는 거고 그 다음에 수요량은 그 오프라인으로 지금 마케팅을 하고 있다고 말씀을 드렸지 않습니까? 오프라인하고 온라인 마케팅 캠페인을 통해 가지고 참여자를 계속 늘리는 겁니다. 커뮤니티를 계속 늘려나갑니다. 그러면 수요가 늘어납니다. 2025년이 막 시작되었는데요. 회사에서는 2025년 시작과 더불어 마스 프로젝트의 새로운 발표를 했습니다. 그거는 이제 조금 전에 말씀드렸다시피 관련되어 있는 코인의 공급량을 줄이고 수요를 늘려서 하는 게 기본이고요. 그 세부 내용으로 5개 시행 계획을 실행할 예정입니다. 첫 번째로는 FSP 100일 소각 플랜입니다. FSP 100일 소각 플랜. 두 번째로는 FSP STPX 100일 스테이킹 마이닝 채굴 프로그램입니다. FSP와 STPX를 100일 동안 스테이킹 해가지고 채굴하는 프로그램입니다. 세 번째로는 STPX 100일 소각 프로그램입니다. 첫 번째로는 FSP 100일 소각 프로그램이고 세 번째로는 STPX 100일 소각 프로그램입니다. 이 세 가지는 토큰의 공급량을 줄이는 겁니다. 시장에서의 유통량도 줄이는 겁니다. 네 번째로는 100 종류의 100 종류의 오프라인 100 종류의 오프라인 리워드 계획을 세워 가지고 시작하는 수요를 늘리는 겁니다. 그러니까 오프라인으로 100 종류의 그 모임이라든지 이런 것들을 해 가지고 보상을 늘려주는 겁니다. 다섯 번째로는 100개가 넘는 100도시, 그러니까 100개의 주요 도시에서 로드쇼를 하는 플랜입니다. 로드쇼는 아시죠? 그 도시에 가가지고 이런 걸 홍보하는 그런 행위를 하는 겁니다. 그래서 이 두 가지, 네 번째, 다섯 번째로는 토큰의 수요량을 늘리고 커뮤니티를 늘리는 겁니다. 오케이, 미스터 용. 이거는 1차는 KL 로드권자하고 조금 전에 말씀드렸다시피 그런 걸 통해 가지고 이전을 하고 있는 거고요. 이거는 그거와 연계해서 지금 이전 행위 내지는 요 마스 프로그램을 활성화시키는 겁니다. 요걸 세컨드 웨이브 오브 두 번째 이제 그 전환 과정이라고 보시면 되는데요. 거기에 5가지가 있습니다. 첫 번째로는 마스 토큰이라는 걸 에어드랍 해드리는 겁니다. 두 번째로는 마스 토큰 총 공급량에 관련된 겁니다. 세 번째로는 마스 토큰 온라인 이벤트를 하는 겁니다. 이 줌 미팅을 통해 가지고 뭐 이렇게 온라인으로 이벤트를 하는 겁니다. 네 번째로는 그 에어드랍 하는 시간을 정해 가지고 시작하는 겁니다. 그 다음에는 역시
그 소각하는 메커니즘을 적용하는 겁니다. 오케이, 미스터 용? Can you explain? 저희는 FSP를 지금 FSPX로 전환하는 과정에 있는 중입니다. 이 전환을 하게 된 이유는 여러 번 설명드렸지만은 FSP를 팬케이크 수압에 상장하는 과정에 있어서 그리고 그걸 코인을 가치를 끌어올리는 데 대해서 우리 FSP 커뮤니티의 합의, 그러니까 동일하게 생각하는 이는 동일하는 합의가 상당히 약했기 때문에 그걸 끌어올리지 못한 큰 이유가 그 합의 메커니즘이 굉장히 약했기 때문입니다. 그거는 그 기반에는 그 FSP 커뮤니티가 블록체인에 대한 이해도가 그리고 코인 메커니즘, 가격을 올리는 이런 거에 대한 메커니즘이 그렇게 강하지 못한 거에 일정 정도 기반합니다. 그래서 지금 회사는 FSP를 FSPX로 이전하는 것과 관련해 가지고 기존의 FSP 커뮤니티가 이걸 관장해 가지고 합의를 해 가지고 이런 뭐 가격을 올린다는 이런 행위를 하는 게 아니고 이런 행위를 전문적으로 하는 집단에게 맡겨서 하고 있는 중입니다. 그래서 1차적으로는 KL 로드권자와 FSP를 보내서 채굴권을 확보한 사람들에게 마스 프로젝트 덱과 연결시켜 가지고 지금 이전을 한 상황이고요. 그리고 2차적으로 아직까지 그런 KL 로드도 가지지 못하고 FSP를 못 보낸 분들을 위해서 지금 이 FSP 버닝 100일 FSP 100일 버닝 플랜을 이용해서 참가하게끔 할 계획입니다. 미스터 용. Okay, thank you. 자, 기존의 KL 로드 그 FSP를 보낸 사람들을 제외하고 그 기존의 KL 로드를 갖고 있는 분들은 그 투자한 금액에 따라서 마이닝 파워를 받았습니다. 1차, 2차는 1대1로 받았고 3차는 1대2로 받았습니다. 그런데 지금 이 버닝 프로그램에 참가하게 되는 일반인들은 1FSP에 3.5의 마이닝 파워를 받게 됩니다. 오케이, 미스터 용. Okay. Mr. Yun. 자, 그 밑에 내용을 설명드리는 건데요. 자, 마이닝 파워를 일단 받게 되면 하루에 1%의 STPX를 채굴을 받게 됩니다. 그리고 조금 전에도 말씀드렸다시피 STPX 계열 1차, 2차, 2차, 3차에 이 마이닝 파워를 받아가지고 채굴을 하시는 분들은 하루에 1%의 STPX를 받게 됩니다. 그리고 그 1%의 STPX 외에 STPX를 살 수 있는 쿼타가 주어지는데 그거는 1%의 마이닝 파워를 받게 되면 0.5개를 받게 됩니다. 1을 받게 되면 0.5개를 받게 됩니다. 그래서 채굴을 STPX를 100개를 하게 되면 50개의 STPX를 살 수 있는 쿼타를 받게 됩니다. 새롭게 하시는 지금 버닝 프로그램에 참가하게 되는 일반인들 그리고 KL로드 가지고 계신 분들도 지금 FSP를 채굴을 받으니까 그분들도 해당하는 거죠. 그 FSP를 가지고 채굴 버닝 프로그램에 참여하시게 되는 분들은 1FSP가
5배의 3.5의 마이닝 파워를 받게 되는 거고, 자, 그래서 예를 들어서 0.2불의 마이닝 파워를 받게 되면 0.2불치의 마이닝 파워를 받게 되면 그게 3.5를 곱하게 되면 0.7불을 받게 되는 그런 예를 들면 그렇다는 겁니다. 오케이, 미스터 용. So can you 그래서 explain? FSP 100일 버닝 프로그램에 참여하게 되면 이 참여하는 과정에서 FSP 토큰이 줄어듭니다. 그래서 기존에 저희가 채굴 받아가 풀려 나오는 FSP 이 가격도 덩달아 상승할 가능성이 높습니다. Can you explain? 100일 FSP 버닝 프로그램에 참여를 하게 되면 이 FSP를 회사의 새로운 대업을 통해서 버닝 프로그램에 참여하게 됩니다. 그러면 이 FSP 버닝 프로그램 참여를 하면 3.5배에 해당하는 채굴 파워를 받게 됩니다. 그리고 이 3.5배의 채굴 파워를 받게 되면 거기에 따라서 하루에 FSP 원래는 FSPX라는 토큰이 채굴되어 나오죠. 그걸 유동성에 였는데 우리는 채굴 파워를 3.5배 받으면 그게 하루에 1%에 해당하는 STPX 코인이 수익으로 일단 여러분들 채굴되어 들어옵니다. 그리고 그걸 지갑에 옮기든지 할 수가 있는 거죠. 예, STPX는 하루에 1%씩 들어옵니다. 오케이. One second, let me read the sentence. 자, 저도 이걸 처음 들어서 약간 이게 뭐 공식이 들어가 있고 한데 약간 헷갈리는 거인데 제가 일단 이해한 대로 설명드리고 나중에 부족하면 다시 설명드리겠습니다. 이게 마스 토큰이라는 게 새로운 토큰이 지금 형태가 새로운 토큰이 주어지고요. 그 에어드랍 형태로 주어지는데 일단은 케어 로드를 갖고 있는 사람들인데는 계열 로드를 갖고 있는 사람들은 10%의 FSP의 10%의 그 활성화 그 과정을 FSPX의 10%의 활성화 과정을 거쳐야만 이 에어드랍을 받을 수가 있습니다. 그리고 일반인들은 조금 전에 그 버닝 프로그램 외에 스테이킹 프로그램이 들어오는데 이 스테이킹 프로그램은 두 가지 토큰을 다 할 수가 있습니다. 여러분들이 계속 방출되어가 확보되는 FSP를 스테이킹 할 수가 있고요. 그 다음에 STPX도 스테이킹을 할 수가 있습니다. 이 두 가지를 스테이킹 했을 적에 그 보상으로 주어지는 게 다른 토큰이 아니고 마스 토큰이라는 이 새로운 형태의 토큰이 주어집니다. 오케이, 미스터 용. Okay. 전에 설명드린 내용이 일부重복되는 건데요. 일단 FSP를 가지고 버닝 프로그램에 참여를 하게 되면 1FSP는 3.5의 마이닝 파워를 받게 됩니다. 이 마이닝 파워를 기준으로 해서 STPX가 하루에 1%씩 여러분들에게 채굴이 됩니다.
그리고 마르스 토큰이라는 이 새로운 토큰을 받기 위해서는 받기 위해서는 스테이킹이라는 걸 해야만 받을 수가 있습니다. 그럼 스테이킹을 할 수 있는 기본 토큰은 뭐냐? 다 여러분들이 갖고 있는 FSP를 가지고 스테이킹을 할 수 있고요. 그 다음에 버닝 프로그램, 지금 일반인들을 말씀드리는 겁니다. 새롭게 참가할 수 있는, 자, 버닝 프로그램을 참가하면 STPX를 받는 겁니다. 그러면 이 FSP하고 STPX 두 가지를 가지고 스테이킹을 하면 새로운 수익 모델이라고 할 수 있는, 이게 뭐 현금할 수 있는지는 제가 들어봐야 되겠습니다. 마르스 토큰이라는 걸 또 받게 됩니다. 오케이, 미스터 용. 기본적으로 마르스 토큰은 공급량이 1000만 개입니다. 그리고 이건 현재는 사고 팔 수가 있는 상태는 아닙니다. 현재는요. 그리고 팔 수 있는지는 제가 잘 모르겠습니다. 현재는 살 수 있는 방법이 없고, 이걸 구할 수 있는 방법은 조금 전에 말씀드렸다시피 버닝 프로그램 참여가 그걸 STPX를 이자로 받든지 쿼터로 그거의 50%를 받든지 해가지고 FSP와 STPX를 가지고 스테이킹에 참여했을 적에 마르스 토큰을 확보할 수가 있습니다. 또 한 가지로는 에어드랍을 통해서 회사가 진행하고자 하는 에어드랍을 통해서 확보할 수가 있습니다. 마르스 토큰 이렇게 확보하는 거는 덱에 기능이 나와 있습니다. 그래서 이거는 실행을 할 수가 있습니다. 당장. 오케이, 미스터 용. 그래서 지금 FSP하고 STPX 그 다음에 새롭게 나온 이 마르스 토큰의 가치를 올리기 위해서 여러 가지 뭐 아까 계획을 세워서 시행한다고 했지 않습니까? 그 중에 한 가지 그 100군데 스튜디오, 이거는 샵 같은 겁니다. 이건 사무실 같은 거를 중점 사무실을 세워가지고 이걸 설명하고 홍보를 하려고 하는 거고, 그 다음에 보상 체계와 연결해가지고 진행할 예정입니다. 진행합니다. The reward is the for the member who participate in the night chat at 10 p.m. The company will reward $15 value of the SCPS. Okay, Mr. Yu. 그래서 지금 이는 모든 행위는 토큰의 가격을 올리기 위한 거고, 오프라인으로는 이는 사무실을 가지고 이는 오프라인 강의라든지 뭐 그건 온라인이니까 이제 뭐 자 여기도 뭐 오프라인 스튜디오를 다 하는 겁니다. 홍보를. 그래서 이런 걸 적극적으로 알리는 사람들에 대해서는 회사에서 보상을 해줄 예정이고, 그 회사가 이걸 적극적으로 알리는 이런 자격을 부여하는 게 되는데, 그 자격을 부여받기 위해서는 최소한 이걸 홍보하는, 적극적으로 회사를 대표해서 홍보하는 사람들을 말하는 겁니다. 그 자격을 회사로부터 부여받기 위해서는 그 사람이 커뮤니티를 최소한 500명 이상의 커뮤니티를 형성시켜야 되고요. 그 다음에 매일 저녁 뭐 10시 정도에 그 줌이라든지 챗이라든지 이런 걸로 그 강의라든지 회의를 할 수 있는 그런 사람들에게는 회사가 일종의 강사나 이런 리더로서 인정하고 보상을 해준다는 겁니다. 그 보상은 STPX로 보상이 됩니다. 오케이, 미스터 용.
오프라인으로 사무실을 가지고 이런 토큰의 가치를 올리기 위한 이런 행위를 하는 것 외에 온라인으로 줌으로 이런 새로운 마스 프로젝트 그리고 이런 토큰의 가치를 올리기 위한 이런 걸 공유하고 홍보하고 하는 걸 하게 됐을 적에 그거에 대한 최소한의 기준이 있습니다. 그거는 미팅을 할 때마다 온라인으로 최소한의 2사람의 그 리더들이 참여를 해야 됩니다. 지금도 뭐 사회자하고 이렇게 강의하는 사람이 참여하듯이 2사람이 미팅을 해가지고 이 마스 프로젝트가 어떤 건지, 토큰 이코노믹이 뭐 어떤 건지, 그리고 어떤 메커니즘에 쓰이는 강의를 올리고 이런 거에 대한 핵심 이론이라든지 이런 것들을 충분히 설명해야 됩니다. 그 다음에 이런 줌 미팅은 오후에는 기본적으로 2시 정도에 시작을 하는 거고 저녁에는 밤 10시 정도에 시작을 하는 겁니다. 그리고 이렇게 이런 기준을 맞춰 가지고 하면 이 미팅이 끝마치면 하루에 뭐 증명하는 과정을 거치게 되면 하루에 50불에 해당하는 STPX를 보상으로 받습니다. 오케이, 미스터 용. And then the mass 자, 마스 토큰이라는 게 지금 스테이킹을 통해 가지고 에어드랍을 통해 가지고 일반인들 여러분들 FSP하고 STPX를 가진 분들이 스테이킹 통하고 회사가 에어드랍을 하면 마스 토큰을 확보하게 된다고 말씀드렸지 않습니까? 이 마스 토큰은 그러면 뭐냐? 마스 토큰은 이 마스 프로젝트의 일종의 생태계에 쓰이는 토큰입니다. 1000만 개가 발행되고 그 배분량은 지금 글자가 너무 작고 길어서 제가 다 퍼센트 정확하게 모르겠습니다. 나중에 자료가 나오면 다시 말씀드리겠습니다. 크게 3가지로 퍼센트를 나눠 가지고 이렇게 배정이 되고요. 이거는 제가 초두에도 말씀드렸다시피 이 화성 프로젝트가 진행되면 화성 프로젝트가 지금 실질적으로 이 플랫폼에서 일어나는 건 아니지 않습니까? 지금 일종의 가상 공간에서 우리는 이 플랫폼을 이용해서 하고 있는 겁니다. 그러면 FSP는 원래 있던 토큰이고 그걸 FSPX로 바꿔가지고 FSPX는 유동성에 들어가는 토큰이지 않습니까? 그러면 그 자토큰으로 지금 처음에 나온 게 STPX입니다. 이거는 수익을 보는 것뿐만 아니고 이 가상 공간에서는 뭐 이 화성으로 가는 스페이스십이나 이런 것들 만들고 그런데 쓰여지는 토큰이라고 되어 있는데 이걸 다 우리가 지금 거래소에 상장이 된 거나 마찬가지 아닙니까? 상장이 되어 가지고 사고 팔수 할 수가 있습니다. 그리고 마스 토큰도 이게 생태계에 쓰이는 토큰입니다. 이 생태계는 화성을 가가지고 화성에 사람이 정착하고 이런 것들을 이 메타버스 형태로 회사가 나중에 진행을 할 거고 그러면 일종의 유틸리티 토큰으로 그 화성에 뭐 은행이 있고 뭐 이런 게 있을 거 아닙니까? 주유소도 있고 뭐 있을 건데 그런데 쓰일 수 있는 토큰이 될 수가 있습니다. 그러면 이 토큰도 수익을 보려면 상장이 돼야 되겠죠. 그래서 회사는 상장할 계획, OKX라든지 이런 여러 가지의 상장할 계획을 갖고 진행을 하고 있습니다. 오케이, 미스터 용. 기본적으로 여러분들이 학부회가 가지고 매일 채굴되어 나오는 방출되어 나오는 그 FSP를 가지고 지금 이전 과정에 참여하는 거는 계속 말씀드렸지만은 버닝 소각 메커니즘의 소각 프로그램에 참여하는 겁니다. 그러면 FSP를 소각하게 되면 조금 전에는 어떻게 3.5배의 채굴량을 받고 거기에 따른 STPX를 다시 채굴받아서 수익을 받고 이런 것들은 다 설명을 드렸고요.
소각 프로그램에 참여하는 거지 않습니까? 그러면 여러분들이 소각 프로그램에 참여하는 이 FSP는 100% 소각이 됩니다. 그런데 거기에는 크게 네 가지로 나눠 가지고 소각 행위를 하게 됩니다. 첫 번째 20%는 뭐 추천하는 그런 가지고 거기에 보상을 하는데 그런 데 들어가는 것 같습니다. 그리고 나머지 10% 뭐 20%가 또 그 작코인들을 확보해 가지고 그게 유동성에 들어가 가지고 다시 뭐 버닝을 하는 이런 메커니즘에 또 사용이 됩니다. 그리고 나머지 50%는 뭐라고 했는데 제가 잘 기억이 안 납니다. 50%도 결국에는 소각하는 과정에 들어가고 이 FSP를 여러분들이 FSP를 가지고 소각 프로그램에 참여를 하게 되면 크게 네 가지로 나눠 가지고 소각이 되는데 그 비율은 20대 10대 20 50 이렇게 해가지고 전량이 소각이 됩니다. 그리고 그 자코인도 소각이 되는 덩달아서 소각이 되는 이런 메커니즘이 다 있지 않습니까? 그 쭉 여러 번 설명을 드렸죠. STP도 뭐 사자 20% 소각이 되고 FSPX도 뭐 나중에 채굴을 할 적에도 소각이 되고 다 소각이 되는 그런 메커니즘을 다 만들어 놔서 궁극적으로는 여러 코인들의 가격이 유통량도 줄어들고 이런 과정을 통해서 올라가게 됩니다. 오케이, 미스터 용. 버닝 프로그램에 참여할 경우에 FSP 가격이 1불일 경우에 그게 3.5배에 해당하는 마이닝 파워를 받게 됩니다. 그러면 그걸 기준으로 해가지고 다시 1%에 해당하는 수익을 받게 되고요. 더불어서 거기에 50%에 해당하는 STPX를 살 수 있는 쿼타를 받게 됩니다. 이걸 쿼타를 받아 그 STPX를 수익으로 이자로 받던 채굴해가 받던 그 다음에 쿼터가 할당된 쿼터로 그걸 사던 결국 여러분들 지갑에 이어가지고 그걸 보관하든지 판매를 하게 됩니다. 보관을 하면 1.2% 이윤이 붙는다고는 말씀을 드렸습니다. 그러면 그걸 사고 팔 적에 지금 이게 오늘 처음 말씀드리는 건데 그 수수료가 지금 2% 뭐 2% 2.5% 있고 여러분들인데 그 수수료 뭐 케일 로더 가는 사람인데 2%씩 주어지지 않습니까? 그 수수료를 지금 마스 이 코인으로 수수료를 지불하게 된다고 했는데 제가 정확하게 들었는지 모르겠습니다. 마스 코인으로 지불하게 된다고 했고 그 다음에 그런 과정에 40%의 수익을 누린다고 하는데 이거는 좀 더 연구를 하고 설명을 드리겠습니다. 글자도 작고 이분이 지금 영어 말하는 게 동남아 언어고 이래서 제가 정확하게 100% 못 알아듣는 측면도 있는데 그걸 조금 양해해 주시기 바랍니다. 자, Mr. Young, next time means you today, next time or next time? Saturday. Okay. Saturday. Okay. 자, 오늘 지금까지 설명드린 게 기본적으로 설명을 다 드렸고요. 오늘 설명드린 거는 오늘 새로운 플랫폼의 새로운 기능들이 대배 지금 추가가 됐는데 그 기능들에 대한 것들에 대한 내용들입니다. 더불어서 회사는 2025년 이 플랫폼을 가지고 새롭게 운영하고 추가로 운영하고자 하는 그런 것들에 대해서 설명을 드렸습니다. 그걸 간단히 정리를 한번 더 드리면 일단 케일 로드권자 외에 지금 마스 프로젝트에 대배 접속을 못하고 계신 분, 그래서 수익을 못 누리고 계신 분들, 일반인들은 두 가지 행위가 굉장히 중요합니다. 첫 번째로는 회사가 100일 동안 진행하는 버닝 소각 프로그램에 참여를 하면 됩니다. 그 소각 프로그램에 FSP 소각 프로그램이 있고 STPX 소각 프로그램이 있습니다.
이 소각 프로그램에 참여를 하게 되면 이를 가지고 참여를 하면 3.5배의 채굴력을 갖게 되고 거기에 따른 STPX를 수익으로 갖게 됩니다. 그걸 사고 팔 수 있는 거고 그렇게 사고 팔 해가지고 수익을 누릴 수 있다는 겁니다. 두 번째로는 FSP와 STPX를 가지고 스테이킹 프로그램에 참여하는 겁니다. 그럼 스테이킹 프로그램에 참여를 하게 되면 역시 오늘 새롭게 나온 토큰 마스 코인이라는 코인을 받게 됩니다. 이 코인도 수익을 누릴 수 있는 코인입니다. 아까 말씀드린 대로 마스 프로젝트가 진행되면 여러 가지 그게 뭐 메타버스가 됐든 게임파이가 됐든 그 코인이 활용이 됩니다. 유틸리티 토큰으로. 그래 활용이 되고 회사는 그걸 상장시켜 가지고 그걸 여러분들이 사고 팔 수 있게끔 한다는 거고 그래서 이 두 가지 행위를 새로운 플랫폼에 그 플랫폼에 추가된 기능을 통해서 할 수가 있습니다. 그런데 이제 그 내용이 많기 때문에 실제로 어떻게 그 추가된 기능을 활용해서 할지 그런 것들에 대한 내용은 이번 주 토요일에 추가적인 강의를 통해 가지고 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 오케이, 미스터 용. 그리고 추가로 지금 우리가 갑자기 상장한 지도 얼마 안 된 상황에서 코인 가격이 내려가면서 갑자기 이런 회사는 새로운 뭐 대응책을 찾는 과정에 이런 이전 프로그램을 가지고 마스 프로젝트를 접목을 시켰습니다. 그런 와중에 혼란이 있는 와중에 지금 이렇게 급속하게 진행이 되어 왔습니다. 그렇지만 우리가 마스 프로젝트가 실제로 뭔지 뭐 이게 지금 잘 모르는 분들이 대부분이지 않습니까? 그냥 뭐 일론 마스크가 스페이스X를 통해서 뭐 진행한다고 하고 우리도 이런 마스 프로젝트를 가지고 우리 FSP의 가격을 올리려고 하는 거고 그런 과정에 그 실제로 마스 프로젝트에 쓰이는 STPX 수익할 수 있는 그 코인의 가격을 올리기 위해서 이 이전 과정을 KOL 노드권자를 대상으로 먼저 해왔고 일반인들을 지금 대상으로 그 일반인들이 참여할 수 있는 이런 그 기능을 대배 오늘 였다는 겁니다. 그리고 어떻게 참여할지는 지금 토요일날 강의를 통해 가지고 자세히 들어보고 그때부터 참여를 하는 그런 것들이 나올 거라고 생각됩니다. 그렇죠. 이 마스 프로젝트를 가지고 과연 어떤 에코시스템이 여기 있고 이게 프로젝트가 뭔지 제가 초두에 좀 뭐 어설프게 설명을 드렸지만 그런 것들이 순차적으로 지금 이게 다 있는 거라는 겁니다. 그거에 대해서 추가로 토요일이든 시간 내가 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. Class today, and I also appreciate Mr. CK for your assistance today. Okay, 지금 오늘 강의 드릴 거는 다 강의를 드렸고요. 참여해 주신 여러분들께 대단히 감사드리고 지금 토요일 날 또 추가로 강의하는 거 있으니까 잘 들어보시고 여러분들 그 플랫폼 잘 활용하셔가지고 각자에게 수익이 되는 그런 걸 다 누리시기를 바랍니다. 오늘 강의 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.